Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel, Basic Mathematics Zero Syllabus. So my last video to tumalokor book related jikhini kotha asile ei kotha khini bhal dore kolu. So kisman doubt ase je ki books follow koribo lagibo. So mo books khinir ki lagibo explanation to diye disu aru logote description ot dukhon bookor PDF link ko di disu aru ekhon hoise Linear Algebra and its Application by the author David C. Lee aru ekhon hoise Foundation in Mathematics by S. Kumarshan and Bhava Sharma. So you can get up tomaloke porhiba algebra paper korna karone. It's sufficient for you guys to carry all marks in your semester examination. Okay? So ei dukhon book tomalokor karone sufficient hobo algebra paper korna karone aru jikhon calculus paper ase calculus paper korna karone moi koiswe jikhon calculus third edition MJ Strauss বুলি বলে রাইটার জনৰ আছে এখন ফরেন রাইটার বুক হয় আৰু এখন কৃষ্ণা সিৰিজৰ বুক আছে ক্যালকুলাস বাই এয়াৰ বশিষ্ঠ সো এই দুখন বুক ফলো কৰিবা তোমালোকে ধুনিয়া কৈ এই ফার্স্ট সেমিস্টার এক্সামিনেশনত ভাল স্কোর কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু ডিউৰিং মাই স্টাডি পিৰিয়ড মই এইখন বুকে ফলো কৰিছিলো সো এই বুক কিখন বহুত ভাল লাগে পঢ়ি আৰু তোমালোকেও ডেফিনেটলি বুক কিখন ফলো কৰিবা পঢ়ি ভালে পাবা আৰু So book lolei nohobo okol so hey bookor jibor bostu ase hebur concept bur bhaldore bujilehe tumaloke bhal marks score koribo para aru bhal marks score korate main aim hobo na lage ketio semester so tumaloke bostu bur concept bur bhaldore clear koratu he main aim hobo lage so tumaloke bhaldore concepts bur clear koriba marks definitely ahi jabo thik ase so without wasting time aji video to start koru so aji ei video to tumalokok মই Echelon ফৰ্মৰ বিষয়ে কম আৰু লগতে ৰো Echelon ফৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সো বিফৰ দ্যাট তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰীত কিছুমান টপিক অলৰেডি কভাৰ কৰি আহিছা যিবোৰৰ লগত ৰিলেট কৰি আমি Echelon ফৰ্ম আৰু ৰো Echelon ফৰ্মৰ কাৰণে ৰো ৰিডিউস Echelon ফৰ্মৰ কাৰণে যিবোৰ কনসেপ্টছ ৰিলেটেড হয় সেইবোৰ ডিসকাস কৰিম সো তোমালোকে জানা কি অলৰেডি আমি এসএস পঢ়ি আহিছো যেটো ৰো ট্ৰান্সফৰমেশনৰ বিষয়ে তোমালোকে ভালদৰে জানা That means suppose that among matrix dia ase jikono eta matrix loi so suppose 2 by 2 matrix ta loiso 2 3 1 and -1 ঠিক আছে so a is a 2 by 2 matrix etia jodi ami row transform koru etu a matrix to row transform koru that means suppose r2 minus r1 koru to ami ki pam 2 3 so ami ki koribo lage r2 minus r1 কৰিব লাগে ঠিক আছে that means a row 2 পৰা a row 2 that means a row 2 পৰা a row 2 minus কৰিলে যিকিটা আউটপুট পাও হেতু আমি চাব লাগে 1 minus 1 2 3 সো এটো কৰিলে কি পাম 1 minus 2 minus 1 পাম minus 1 minus 3 কৰিলে কিমান পাম minus 4 পাম that means ইয়াৰ আউটপুটটো কি হ'ব যদি আমি ৰো ট্ৰান্সফৰমেশন কৰিম সো এই সেকেন্ড ৰোটোত আউটপুটটো কি থাকিব -1 and -4 So a row transformation of বিষয়ে তোমালোকে জানা so a row transformation or logote Echelon form aru row reduce Echelon form to completely relate হৈ আছে so আমি first definition kita চাও so আমি তাৰ পিছত example লম example or সহায়ত আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম what is Echelon form and row Echelon form so very interesting topic তোমালোকে ভালদৰে মন দিবা আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব যত্ন কৰিবা যাতে তোমালোকৰ কনসেপ্টবোৰ ভালদৰে ক্লিয়াৰ হৈ যায় so First, look at the definition of row Echelon form. I mean, first, keep him row Echelon form for him. Echelon form will you koi kunubai echelon form will you koi. So, name to matter no kore. So, concept to matter kore. Echelon, row Echelon matrix. Eta matrix eta keti ami row Echelon form thoka boli ko. তাৰ কাৰণে কিছুমান certain conditions আছে এই conditions বিলাক definition টো দিয়া আছে সো আমি ভালদৰে বুজিব ট্রাই কৰিম সো row Echelon form that means row Echelon matrix কাক কয় সো definition টো সোৱা definition টো মন কৰা ভালদৰে n m by n so m by n টো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পোৱা m by n matrix বুলি ক'লে কি হয় So ইয়াত m টা row থাকিব আৰু n টা কি থাকিব কলম থাকিব n m by n matrix
A. Suppose matrix to naam disu A, which is m by n matrix. That means it has m rows and n columns. Is called a row echelon matrix if it follows the following conditions. So eta m by n matrix A আমি echelon matrix বুলি কম কেতিয়া যেতিয়া ই তলত দিয়া যিকেইটা কন্ডিশনস আছে সেই কন্ডিশন কিটা ফুলফিল কৰিব। সো কন্ডিশন কিটা কি হয় ফার্স্ট আমি চাই লওঁ, তাৰপিছত আমি এক্সাম্পল লম আৰু এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিব ট্ৰাই কৰিম what is echelon matrix. So condition number 1 to চোৱা, the first non-zero row element in its non-zero row is unity and which is called আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, which is called the leading entry of the row, the leading entry of that row. So first মই গোটেইকেইটা কন্ডিশন লিখি লওঁ, so তাৰ পাছত মই এই কন্ডিশন কেইটা এটা এটাকে ভালকে এক্সপ্লেইন কৰিম with the help of example, right? So first condition to কি আছে, the first non-zero row element in its non-zero row is unity which is called the leading entry of the row. So যিবিলাক non-zero row আছে তাত থকা first non-zero element to কি হ'ব লাগিব বুলি কৈছে, unity হ'ব লাগিব, that means 1 হ'ব লাগিব। আৰু সেই non-zero যেটো element হয় that means unity to কি বুলি কোৱা হয়, the leading entry of the row, অৰ্থাৎ সেই 1 to first non-zero element যেটো 1 হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ, আমি কি বুলি নামকৰণ কৰো, leading entry of that non-zero row. তো second condition to কি আছে চোৱা তোমালোকে ভালকে। তো second condition to দিয়া আছে condition number 2. So condition number 2 to দিয়া আছে কি, so condition number 2, look at the condition number 2, all the non-zero row element in its non-zero row is, sorry অকমান মই মিস্টেক কৰি লিখিলো, so মই কাৰেক্ট কৰি দিছো ভাল হ'ব। So condition number 2 to চোৱা, all the non-zero rows precede the zero rows if any, ঠিক আছে। So next condition to কি দিয়া আছে, all the non-zero rows precede the zero rows if any. So ইয়াৰ meaning to হৈছে যিবিলাক non-zero rows আছে
সেই নন জিৰ' ৰ'জ বিলাক জিৰ' ৰ'জৰ আগত ৰখা হয় এই যিটো এচিলেন মেট্ৰিক্স হয় সেই মেট্ৰিক্সটোত কি হ'ব লাগিব যিবিলাক নন জিৰ' ৰ'জ আছে সেই নন জিৰ' ৰ'জ বিলাক জিৰ' ৰ'জ যদি কিবা আছে মেট্ৰিক্সটোত সেই মেট্ৰিক্সটোত জিৰ' ৰ'জৰ আগত আমি ৰাখিম সদায় সো এই কন্ডিশনটো ফুলফিল হ'ব লাগিব 2 নম্বৰ কন্ডিশনটো হ'ল এইটো তো নেক্সট কন্ডিশন নম্বৰ 3 টো মন কৰিবা the number of zeros before leading entry in its row is less than the number of such zeros in succeeding rows. So a statement to that means a the condition number 3 a condition number 3 to meaning to ki hoy so hoise ki the numbers of zeros before the leading entry in its row is less than the numbers of such zeros in succeeding rows অর্থাৎ প্ৰত্যেকটো ৰোৰ লিডিং এন্ট্ৰি আগত থকা জিৰোৰ সংখ্যা তলৰ ৰোবোৰৰ লিডিং এন্ট্ৰি আগত থকা জিৰোৰ সংখ্যাতকৈ কম হয় বুলি কৈছে সো এটো যদি আমি এটা एग्जांपल লওঁ এই 3 নম্বৰ কন্ডিশনটো ভালদৰে বুজি পাম সো গোটেইটা কন্ডিশনে আমি एग्जांपल লৈ পেলাই বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম সো ফাৰ্স্ট আমি কি কৰো আমি এটা एग्जांपल লওঁ এই ৰো এচিলন ম্যাট্ৰিক্সৰ তাৰপিছত আমি এই কন্ডিশন কিটা ভালদৰে বুজিব ট্ৰাই কৰিম সো ফৰ एग्जांपल এটা एग्जांपल লৈ লওঁ সো এটা নহয় কেবাটাও एग्जांपल লৈ পেলাই মই বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম সো তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা সো ইজিলি বুজিব পাৰিবা সো ফাৰ্স্ট एग्जांपल লোৱা एग्जांपल नंबर 1 1 3 2 এটা 3x3 ম্যাট্ৰিক্স লওঁ 0 1 4 0 0 1 সো এটো ম্যাট্ৰিক্সটো এচিলেন ফৰ্মত আছে সো এই ম্যাট্ৰিক্সটো এচিলেন ফৰ্মত আছে বুলি আমি কলেই নহব এটো আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব according to these three conditions অৰ্থাৎ এটা ম্যাট্ৰিক্সক আমি এচিলেন ফৰ্মত থকা বুলি কম কেতিয়া যেতিয়া ই statement number 1 that is the first non-zero row element in each non-zero row is unity which is called the leading entry of that row etu fulfill hobo laibo next condition number 2 that is all the non-zero rows precede the zero rows if any অর্থাৎ আমি যিবিলাক non-zero rows আছে zero rows or আগত ৰাখিম so etu এটা condition fulfill hobo laibo next condition number 3 to swap the number of zeros before leading entry in its row is less than the number of such zeros in succeeding rows ঠিক আছে সো এই তিনটা কন্ডিশন ফুলফিল হ'ব লাগিব ইয়াত মন কৰিবা সো ফার্স্ট কন্ডিশন টু ফুলফিল হৈ আছে না আমি চাম দ্যাট মিন্স এই ম্যাট্ৰিক্সটো একিলেন ম্যাট্ৰিক্স বুলি ক'বলৈ হলে এই কন্ডিশন কিটা স্যাটিসফাই হ'ব লাগিব সো আমি গোটেই কিটা কন্ডিশন আমি স্যাটিসফাই হৈ আছে না নাই চাম আৰু যদি স্যাটিসফাই হৈ আছে দেন আমি কম দিস ইজ এচিলেন ম্যাট্ৰিক্স সো কন্ডিশন নাম্বার 1 according to the condition number 1 the first non-zero row element is in each non-zero row is unity which is called the leading entry of that row অর্থাৎ এই ম্যাট্ৰিক্সটোত থকা যিবোৰ non-zero row আছে সেই non-zero row বোৰৰ থকা প্ৰত্যেকটো যেটো ফার্স্ট non-zero element আছে সেই এলিমেন্টটো কি হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব বুলি কৈছে আৰু তাক আমি leading entry of that row এতিয়া চোৱা ফার্স্ট এটো হ'ল non-zero row ফার্স্ট non-zero row to চোৱা then non-zero row means zero row means কি গোটেইটা zero থাকিব লাগিব ইয়াতো গোটেইটা zero নাই so ইয়াত গোটেইটাই বেলেগ বেলেগ ভ্যালু আছে 0 other than 0 আছে 1 3 2 আছে so ইয়াৰ ফার্স্ট non-zero element কি 1 হয় so according to this condition এটো ফুলফিল হৈ আছে that means first যিকিটা non-zero row আছে that means first non-zero row to চালো আমি ইয়াত ফার্স্ট এলিমেন্ট টু non-zero যিটো non-zero element হয় হেতু কি পালো 1 পালো so according to this condition it will fulfill as the first non-zero so next second non-zero row to swap on kora 0 1 4 ase ei
নন জিৰ' যিটো ৰ' হয় ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নন জিৰ' এলিমেন্ট কি আছে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নন জিৰ' এলিমেন্টটো কি আছে চোৱা এইটো আছে 0 0 টো নন জিৰ' নহয় এটো জিৰ'ই হয় 0 টো জিৰ'ই থাকিব সো ইয়াৰ পাছত এলিমেন্টটো চোৱা 1 আছে এটো ফাৰ্ষ্ট নন জিৰ' এলিমেন্ট হয় ন 1 2 তো 0 নহয় আদাৰ দেন 0 আছে আৰু এটো কি হ'ব লাগিব বুলি কৈছে according to the first condition 1 হ'ব লাগিব বুলি কৈছে সো 1 আছে সো এই কন্ডিশনটো ফুলফিল হৈছে এগেইন থাৰ্ড নন জিৰ' ৰ'টো কি আছে চোৱা 0 0 1 আছে 0 ৰ' বুলি ক'লে গোটেইবিটা 0 থাকিব ইয়াত এটা যদি এলিমেন্টটো যদি নন জিৰ' থাকে তেতিয়া আমি কম নন জিৰ' ৰ' বুলি গতিকে ইয়াত 0 0 1 আছে এটা চোৱা ফাৰ্ষ্ট এলিমেন্টটো 0 ফাৰ্ষ্ট এলিমেন্টটো সো ফাৰ্ষ্ট নন জিৰ' এলিমেন্ট কি পাইছো আমি সো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা আমি চাই যাম 0 0 ফাৰ্ষ্ট নন জিৰ' এলিমেন্টটো কিমান পাইছো 1 পাইছো সো ফাৰ্ষ্ট কন্ডিশনটো ফুলফিল হৈছে হৈ গ'ল সো নেক্সট কন্ডিশন টু চোৱা সেকেন্ড কন্ডিশন টু মানে কি অল দা নন জিৰ' rows precede the zero rows if any ঠিক আছে আমি গোটেইবিলাক কি নন জিৰ' rows আমি কি ৰাখো জিৰ' rows কোন ৰাখো আগত ৰাখো আৰু ইয়াতো আগত ৰাখা কোনো মেটাৰে নাহে কিয় কাৰণে ইয়াত জিৰ' rows নাই গতিকে এটো ফুলফিল হৈ আছে অলৰেডি সো নেক্সট condition number 3 to মন কৰা the number of zeros before the leading entry in its row is less than the number of such zeros in succeeding rows so এই statementৰ meaningটো মই এই exampleটোৰ জৰিয়তে বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিম so প্ৰত্যেকটো যিটো leading entry আছে that means first non zero element আছে 1 1 ৰ আগত ইয়াতো 0 নাই ঠিক আছে তো 0 নাই গতিকে ইয়াৰ numbers of zero কিমান আছে 0 আছে that means 9 means 0 so ইয়াৰ next কেটা আছে so next যিটো row আছে non zero row আছে ইয়াৰ leading entry টো কি আছে 1 আছে ইয়াৰ আগত numbers of zero কেটা আছে এটো মন কৰিবে ইয়াৰ numbers of zero কেটা আছে এটা আছে আৰু next যিটো third non zero element non zero row আছে তাত থকা leading entry টো কি হয় first non zero element 1 আছে ইয়াৰ আগত কেটা 0 আছে দুটা আছে এটা মন কৰা এই row দুটা আমি বা এই তিনটা row আমি কম্পেয়াৰ কৰো আৰু কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিম লিডিং এন্ট্ৰি আগত থকা 0 সংখ্যাৰে আমি কম্পেয়াৰ কৰিম তো লিডিং এন্ট্ৰি আগত থকা 0 সংখ্যা যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো ফাৰ্স্ট এইটো নন জিৰ' ৰ' কিমান 132 ইয়াৰ আগত কেটা 0 আছে শূন্যটা আছে দ্যাট মিন্স এটাও নাই তো নেক্সট নন জিৰ' ৰ'টো কি আছে 014 আছে তো 014 ৰ আগত কেটা 0 আছে এটা আছে আৰু নেক্সট তো মন কৰিবা আকৈবাৰ মই কৈ দিছো এই স্টেটমেন্টটো বুজিবৰ কাৰণে তো 3 নম্বৰ স্টেটমেন্টটো চোৱা the numbers of zeros before the leading entry in its row is less than numbers of such zeros in succeeding rows এতিয়া চোৱা এই एग्जांपलটো মন কৰা তো এই 3/3 ম্যাট্ৰিক্সটো মন কৰা 1 3 2 0 1 4 0 0 1 ইয়াত প্ৰত্যেকটো জিৰ'ই প্ৰত্যেকটো rows কি আছে ইয়াত প্ৰত্যেকটো rows কি আছে নন জিৰ' আছে আৰু ইয়াত যিকিটা লিডিং এন্ট্ৰি আছে that means 1 a12 আৰু a12 leading entry that means the first non zero element তাৰ আগত থকা 0 সংখ্যা কিটা চোৱা এই ৰ'টো দিয়াৰ আগত থকা 0 সংখ্যা কি এটাও নাই means 0 আৰু a leading entry টো that means a leading entry টো মন কৰা ইয়াৰ আগত থকা 0 সংখ্যা কিটা আছে এটা আছে সো এটো কাৰণে মই 1 লিখিছো numbers of 0 আৰু a leading entry that means a টো third row টোৰ কাৰণে যেটো first non zero element that means the leading entry that is 1 তাৰ আগত থকা 0 সংখ্যা দুটা আছে এটা এই স্টেটমেন্টটোৱে কৈছে কি যে প্ৰত্যেকটো row থকা যেটো লিডিং এন্ট্ৰি আছে এই লিডিং এন্ট্ৰি বিলাক আছে 1 1 1 এই লিডিং এন্ট্ৰি কিটা আগত থকা 0 সংখ্যা চোৱা ইয়াত থকা 0 সংখ্যা ফাৰ্স্ট row থকা 0 সংখ্যা যিমান হয় নেক্সট যেটো row লিডিং এন্ট্ৰি টো আছে সেই লিডিং এন্ট্ৰি টো আগত থকা 0 সংখ্যাতকে কম হয় বুলি কৈছে that means এটো হৈ আছে কাৰণ 0 is less than 1 again চোৱা এই দুটা row মাজত যদি কম্পেয়াৰ কৰা ইয়াত লিডিং এন্ট্ৰি আগত কেটা শূন্য আছে এটা শূন্য আছে আৰু নেক্সট যেটো সাকসিডিং ৰো আছে that means 0 0 1 ইয়াৰ আগত কেটা 0 আছে দুটা আছে আৰু এই দুটা 0 যেহেতু আছে গতিকে 1 is less than 2 that means ইয়াত থকা এই লিডিং এন্ট্ৰিটোৰ আগত থকা 0 সংখ্যাতকে সংখ্যা যিমান হয় সেই 0 সংখ্যাটো ইয়াৰ যেটো সাকসিডিং ৰো হয় that means এইটো 0 0 0 1 এই সাকসিডিং ৰোটো leading entry to আগত থকা যিকিটা 0 সংখ্যা তাতকে কম হয় বুলি কৈছে সো according to this statement এটো ফুলফিল হৈ আছে গতিকে এই গুটেকিটা স্টেটমেন্টে যেহেতু ফুলফিল হৈ আছে সো আমি কব পাৰো কি this matrix
this matrix A is in key form echelon form. So আমি কব পাৰো যে এই ম্যাট্ৰিক্সটো কি ফৰ্মত আছে echelon ফৰ্মত আছে. So again আকৌ এটা এক্সাম্পল লওঁ আৰু সেই এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে আমি এই ৰো echelon ম্যাট্ৰিক্স হয় নে নহয় আমি আৰু ৰো echelon ফৰ্মৰ যিকিটা কি আছে স্টেটমেন্ট আছে সেইকিটা ফুলফিল হয় নে নহয় চাম আৰু চেষ্টা কৰিম আমি এই ডেফিনেশনটো ভালদৰে বুজিবলৈ যাতে আমি ইয়াৰ পাছত এই echelon ফৰ্ম ম্যাট্ৰিক্সৰ লগত ৰিলেটেড বা ৰো ৰিডিউস echelon ফৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰবলেম আছে আমি সেইবোৰ ভালদৰে সলভ কৰিব পাৰো. ঠিক আছে. সো নেক্সট এটা আকৌ এটা এক্সাম্পল লওঁ. এক্সাম্পলটো ভালকে মন কৰিবা. So next example, look at the next example through which we can understand the row echelon matrix. So suppose we take another matrix B. Our matrix 2 at a 3 by 3 matrix loisu. Our hetu loisu 1 3 5 0 1 7 0 0 0. So a matrix to mon kora. Our a matrix to echelon form ase na nai ami verify korim etia. So kenake verify korim? According to the definition of echelon matrix. That means echelon form more matrix eta hobole hole jekita condition fulfill hobo lagibo ei condition kita fulfill hole he ami kom je matrix to echelon form ase gotike ami verify korim je ei condition kita condition number 1 next condition number 2 next condition number 3 fulfill hoy na. So according to the first condition we have the first non-zero row element in its zero row is unity and which is called the leading entry of that row. আৰু এই যেটো কন্ডিশন নম্বৰ 1 এই কন্ডিশন নম্বৰ 1 ৰ মতে কি হ'ব লাগিব যেটো ম্যাট্ৰিক্সৰ আমি এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে লৈছো সেই ম্যাট্ৰিক্সটো echelon ফৰ্মত থাকিবলৈ হলে ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো নন জিৰো যিকিটা ৰো আছে তাৰ যেটো ফাৰ্স্ট নন জিৰো এলিমেন্ট হ'ব লাগিব হেতু কি হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব আৰু তাক আমি কি বুলি কম লিডিং এন্ট্ৰি অফ দ্যাট ৰো. এতিয়া চোৱা look at the first row ইয়াত 1 3 5 আছে. So it is a non-zero row obviously hoy yat 0 nai 0 element nai gotike yar first zero non-zero element hoy hetu ki hoy 1 hoy aru according to this statement it fulfill hoise verify hoise je first non-zero yat a matrix to thoka zero first non-zero row paiso tat zero first non-zero element ase 1 ase hoy go. So next ami row to sao non-zero row to ki ase 0 1 7. So non-zero row means যদি এটা এলিমেন্ট টু আমি non-zero পাও সেই রোটোত আমি non-zero row এ বুলি কম. ঠিক আছে. সো এই non-zero রোটোত আমি ফার্স্ট non-zero এলিমেন্ট কি পাও 0 টু non-zero নহয়. তো নেক্সট এলিমেন্টটো সোয়া 1 এটো কি আছে 1 হিচাপে আছে. গটিকে এই ফার্স্ট যেটো কন্ডিশন হৈছে that means the first non-zero row element in its non-zero row is unity. So এটো ফুলফিল হৈছে. So এটো 1 হিচাপে আছে. So first non-zero element to so এটো কন্ডিশন ভেৰিফাই হৈছে. ঠিক আছে. আৰু নেক্সট এটো হল 0 row আছে. So ইয়াত the leading entry সোয়াটো দৰকাৰি নাই কাৰণ non-zero row তে আমি unit element first non-zero element to unity আছে না আমি চেক কৰিব লাগিব. So moving to the next condition. So এই condition to fulfill হয় না নহয় সোয়া যে all the non-zero rows precede the zero rows if any. That means ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে আমি প্ৰত্যেকটো non-zero row কোড ৰাখিম এটা echelon matrixত 0 row ৰ ওপৰত ৰাখিম. এতিয়া সোয়া a matrix to look at this matrix b equal to 1 3 5 0 1 7 0 0 0. So ইয়াত এটা 0 row আছে দেখিছানে 0 0 0 এটো থাৰ্ড row to. So ইয়াৰ ওপৰত আমি কি ৰাখিছো non zero rows বিলাক ৰাখিছো. So according to this condition all the non zero rows precede the zero rows if any. So এটো fulfill হৈছে. That means 0 row ওপৰত আমি কি ৰাখিছো non zero rows বিলাক ৰাখিছো. So next condition number 3 to fulfill হৈছে না আমি চাম. The condition number according to the condition number 3 আমি কি দি আছে আমাক the numbers of zeros before the leading entry in its row is less than the numbers of such zeros in succeeding rows. অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্সটো যিবোৰ zeros আছে যিবোৰ rows আছে সেই row বিলাকত থকা leading entry টোৰ আগত থকা যিবিলাক zero আছে so numbers of zero আমি কাউন্ট কৰিম. ঠিক আছে. তো কাউন্ট কৰি পেলাই আমি চাম যে এই রোটো থকা যেটো লিডিং এন্ট্রি আছে দ্যাট ইজ 1 ৰ আগত যিমানটা 0 আছে এই নেক্সট রোটো থকা লিডিং এন্ট্রিৰ আগত থকা 0 সংখ্যাতকে কম হয় না নহয়.
যদি তেনেকুৱা হৈ আছে তেনেহলে থাৰ্ড কন্ডিশনটো ভেৰিফাই ঠিক আছে থাৰ্ড কন্ডিশনটো এটো স্যাটিসফাই কৰিব সো ইয়াতে চোৱা ফাৰ্স্ট নন জিৰো ৰোটো চোৱা 135 ইয়াতে যেটো লিডিং এন্ট্ৰি আছে দ্যাট মিন্স ফাৰ্স্ট নন জিৰো এলিমেন্টটো 1 আছে ইয়াৰ আগত নাম্বাৰস অফ জিৰোস কিমান আছে ইয়াৰ আগত নাম্বাৰস অফ জিৰোস কিমান আছে নাম্বাৰস অফ জিৰোস দ্যাট মিন্স জিৰো সংখ্যা কিটা জিৰো এটাও নাই সো নেক্সট যেটো সাকসিডিং ৰো আছে ইয়াৰ সাকসিডিং ৰো মিন্স ইয়াৰ নেক্সট ৰোটো ইয়াৰ তলত থকা যেটো ৰো আছে সো এই ৰোটো চোৱা ইয়াত থকা লিডিং এন্ট্ৰিটো কিমান 1 1 ৰ আগত কেটা জিৰো আছে ইয়াত আছে নাম্বাৰস অফ জিৰো numbers of zeros kita ase numbers of zero eta ase so next yate to leading entry nai ya sabo dorkar nai thik ase so itia swa compare korim ami itia that means first row to thoka numbers of zeros সংখ্যা কিমান leading entry ekot thoka numbers of zero সংখ্যা শূন্যটা মানে eta nai so next jitu non zero row ase yak thoka leading entry to agot thoka zero সংখ্যা kita ase eta ase to ide mon korisa je First row to leading entry agot thoka zero সংখ্যা কাটকে কম যেটো সাকসিডিং ৰো আছে দ্যাট মিন্স নেক্সট যেটো ৰো আছে তাত থকা লিডিং এন্ট্ৰি টু আগত থকা জিৰো সংখ্যাতকে কম সো নেক্সট যেটো কন্ডিশন আছে কন্ডিশন নাম্বার 3 এটো ফুলফিল হল সো আমি কব পাৰো this matrix also is in echelon form ঠিক আছে সো ম্যাট্রিক্স আছে echelon ফর্মত থাকিবলৈ হলে এইকেটা কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই কৰে তেতিয়াহলে আমি কম যে দা ম্যাট্রিক্স ইজ ইন echelon form আৰু যেহেতু এই ম্যাট্রিক্সটোৱে এই গোটেই কন্ডিশন কিটা echelon ম্যাট্রিক্সৰ যেকিটা কন্ডিশন আছে গোটেই কন্ডিশনস কিটা স্যাটিসফাই কৰিছে therefore we can say this matrix B is in the form of echelon ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে আমি কি কৰিব পাৰো echelon matrix কি হয় ইয়াৰ কনসেপ্টটো বুজিব পাৰো আৰু নেক্সট আমি ভিডিওটোত ৰো ৰিডিউস echelon ফৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু লগতে কিছুমান প্ৰবলেমছ ইয়াৰ লগত echelon forms and ৰো ৰিডিউস echelon ফৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰবলেমছ আছে হেবোৰ ডিসকাস কৰিম সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিওস সো তোমালোকে ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰিবা লগৰবোৰৰ লগত আৰু যাতে লগৰবোৰে এই কনসেপ্টবোৰ ভালদৰে বুজিব পাৰে সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিওস